गुरु प्यारे साथ संगत, इस कलकाल की घोटा अंदर आके और इथों आके जी आके गया पर निकलने वास्ते एक रास्ता है, वो है साथ संगत। और मिलती किसनों है? हमारे जिन्हें साथ संगत में हाथ पुस्तक है, मेरे साधु संग प्यारे। साथ संगत विच परमात्मा की उपस्थिति है, पर वो मिलती कितों है? वो मालिक के प्यारे जिहड़े ने उन्होंने को मिलती है, जो मालिक का नाम जपते हैं। मैं सुन रहा शब्द बोल रहे सन, माँ मत्ता देंदी है फरीदा सुबह नमाज गवारी। सुधा 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 कहते सेरे, सेरा केड़ा है? सवेर तो फिर नाम जपण वाले का फिर 2 बजे तो शुरू हो जाता है रात को। सुबह नमाज गुजारी, नमाज का अर्थ की सी? उसनूं याद करी, ਉਹਦੇ एक तरला मार, ਉਹਦੇ अगे रजोई कर, ਉਹਦੇ अगे बेनती कर, ਉਹਦੇ अगे अरदास कर, सच्चा पातशाह मेरे हिरदे च प्रकाश कर अपने सिमरन का। पर जिस हिरदे में इन्ना कूड़ा भरिया होवे, उस जगह ही ना होवे, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई चीज़ पाउनी होवे तो फिर पैंदी भी नहीं हैगी। अपने तो झाती मार के वेखीए, असी अपने हिरदे अंदर सिमरन की जगह तो पहले ही असी गल की वो पुर कर दी है, संसार का कूड़ा भर भर के। वो कैसा कूड़ा है? किते हेरा फेरी है, किते ठगी ठोरी है, किते दुनिया में आके दुनियादार नाल न्यों ला के उन्होंने प्यार भरिया होया है, किते धियां पुत्रां दा मोह भरिया होया है, किते घर का मोह भरिया होया है। इस करके ये असी पहलों ही अपना द्वारा जिहड़ा है वो भरिया पिया। आवाज़ दिती सी इन्होंने, आ रही सी कि उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत। पहलों बीबियां उठदियां हुंदियां सन, थां कच्चे हुंदे सन, घर कच्चे हुंदे सन। उन्हें की करना कि पहलों उन्हें बौकर करनी है, झाड़ू मारना, सफाई करनी है। पई एक झूठे घर नूं असीं, झूठी जगह नूं असीं, जिथे असीं रहना कुछ दिन वास्ते है, चले जाना छड्ड के संसार चों, उन्होंने असीं कितना असीं साफ सुथरा रखते हैं। कभी ये भी ख्याल किया है कि जिहड़ा साडा हिरदा रूपी जिहड़ा घर है, जिथे परमात्मा का बह के असीं ध्यान करना है, जिथे सतगुर का दीदार करना है, और जिस शरीर रूपी मंदिर विच बैठ के असीं उस मालिक की इबादत करनी है, उन्होंने कितना क गंदा किया होया है, जां उन्होंने कितना क साफ रखते हैं। हर वेले साड़ी नज़र जिहड़ी है हेरा फेरी विच है, ठगियां विच है। और गुरु साहब पंजवीं पातशाही महाराज ने कहा सी, कहते पाप कमावदिया तेरा कोई ना बेली राम। कहते पाप कमावदिया तेरा कोई ना बेली राम। कहते तू पापां विच आके फसिया पिया है, तेरा कोई साथी नहीं, कोई संगी नहीं है। पर एक जगह होर उन्हें फरमाया है, कई बार बंदा गल की कुछ ज़्यादा खा खा के तो वह की हुंदा है, वह मन भर जाता है, तो उन्होंने आलक आउंदी है कि मैं नहीं खाना। कहते ने गुरु अर्जन देव जी, कहते पाप करत सुकुच्यो नहीं। कहते तेनों जरा भी संकोच नहीं आया पाप करदे आ? पाप करत तो ये आलक ना आवे। कहते पाप करदे तेनों
ਤੈਨੂੰ ਜਰਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਲਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਾਲਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇਰਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਰਜਨ ਛੋੜ ਦੇ ਸਭ ਮਿਲਤੇ ਲੈ ਮੁਝ ਅਕੇਲੇ ਕੀ ਪਨਾਹ, ਅਰਜਨ ਮੇਰਾ ਜੁਮਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਰਜਨ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ। ਉਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਭਿਮਨਯੂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇਰੇ। ਉਹ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਰਜਨ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਭਿਮਨਯੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਅਰਜਨ ਦਾ ਮੋਹ ਬੜਾ ਸੀ ਅਭਿਮਨਯੂ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਯੋਧਾ ਸਰੀਰ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦੀ ਖੁਰਾਕ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਲ ਨੇ ਝਪਟ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਲਟਾ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਦੀਵੀ ਬੁਲੰਦਿਆਂ ਮਲਕ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਗੜ ਲੀਤਾ ਘਟ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਦੀਵੜੇ ਗਿਆ ਬੁਝਾਏ। ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲ ਕੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਦੀਵੀ ਬੁਲੰਦਿਆਂ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਨਖੇੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਸਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਦੀਵੇ ਬੁਲੰਦਿਆਂ ਮਲਕ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰੇ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਕਿਲੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੜ ਲੀਤਾ ਘਟ ਲੁੱਟਿਆ, ਦੀਵੜੇ ਗਿਆ ਬੁਝਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਗੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਕਿਲੇ ਨੂੰ, ਗੜ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਗਿਆ? ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੀਵੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਝ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਅਨਹੋਣੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਨੈਣੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਤੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮਨ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਅਰਜਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਲਟਕੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਮਰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਠੱਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਆਦਮੀ। ਆਦਮੀ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦਮ ਆਏ ਤੋਂ ਆਦਮੀ, ਜੇ ਦਮ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਦੀ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ, ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ। ਅਰਜਨ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਵਰਗਪੁਰੀ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ? ਅਭਿਮਨਯੂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਅਭਿਮਨਯੂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਫੜ ਲੈ ਇਹਨੂੰ, ਬੁਲਾ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਡਿਆ ਰੋਣ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਵਾਂ? ਤੂੰ ਬੁਲਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਯੋਧਾ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀ। ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਭੋਗ, ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਕੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਵਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਯੱਗ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਸਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ? ਕਲਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਨਸਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ। ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਘੜਿਆਲ ਖੜਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਖੜਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜਨ ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਭਿਮਨਯੂ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਭਿਮਨਯੂ ਨੇ ਭੌਂ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਓ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਨੇ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਪਿਓ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮੋਟਾ ਗਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗਿਆਨ ਭਇਆ ਤੋਂ ਕਰਮੈ ਨਾਸ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਤਿਹਾਸ। तो इतिहास के आगरा एक ऐसी धरती है जिथे गुरु महाराज का गल की स्थान है तपोभूमि। इस करके भी असीं उत्थे बड़ा सत्कार नाल असीं जाने हैं। उत्थे दूसरी पातशाही महाराज जी नंगली वाले ने तपस्या की सी। उत्थे गुरु अमरदास जी ने भाई गुरदास जी को भेजा। सब तो पहला आगरे कोई सेवादार से उन्हें मंग की महाराज जी सानू सत्संग की लोड़ है। तो भाई गुरदास जी को गुरु अमरदास जी जोड़े ने वो सत्संग करने वास्ते भेजते हैं, प्रचार वास्ते भेजते हैं।
फिर इन्हां दी उत्थे सिੱਖੀ सेवकी काफ़ी चल पई और उस तो बाद मुड़ के फिर ज़्यादा पहरा रहा तो 6वीं पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का रहा। श्री हरगोबिंद जी का रहा पहरा 6वीं पातशाही तो उत्थे उस तो पहला ही उत्थे गुरु नानक देव महाराज जी भी गए ने। उन्होंने भी कुछ चिर उत्थे रह के कुछ जीवन प्रचार दिता है, मालिक की इबादत का गल की प्रचार खिलारे है। और एक घराना ऐसा होया है जिसका इतिहास आया है। वो एक बीबी सी लड़की जो जवान होई तो वह विआह करना सी, है आगरे की वो भी, तो आगरे में ही विआह करना। जिधर विआही जा रही है वो बड़े पैसे वाले सन पर कंजूस बड़े सन, रब की बंदगी नहीं सन करते, माया की बंदगी करते सन। झूठ बोलना, व्यापार करना तो यह दस्तूर है माया का। पापां बाजो होवे ना ही मोया साथ ना जाई, पापां दे बिना इकट्ठी नहीं होंदी तो मरन लग्या नाल नहीं जाती। हुण उत्थे उन्हां दा काम की है कि किसी नूं गल की उन्होंने करजा देना है जां उन्होंने पैसा देना है। वो लोग अनपढ़ होंदे सन उस लिए, ज़्यादा उन्होंने पता नहीं सी हुंदा। उन्होंने पैसा लै आउणा ते ओड़ा जिन्हें पैसे देने उन्हें नाल कागज़ लिख के उत्ते पैसे जे देने 50 रुपये तो लिख 100 रुपया देना। ये बड़ा वड्डा पाप है। लिख देने 50 रुपये लिख 100 रुपया देना है। वो देने वाले को चुकाए नहीं जाने, सालों साल लंघ जाने। मुड़ के गल की अगों पुत्र आ गया, पुत्र ने दो कोई नाम मिले, अगों पोतरा आ गया, वो पैसे जड़े वो कागज़ वाधे जाने ने। इस तरह करके झूठ बोल बोल के पापां बाझ होवे ना ही मोया साथ ना जाई, पाप तो बिना इकट्ठी नहीं होंदी ते मरन लग्या नाल नहीं जाती। इस करके गल की जदों वो माया जिहड़ी है उन्हां दा धंधा इस तरह का सी ते रब की बंदगी नहीं सन करते, ना किसी देवी देवल नूं मनदे सन। ते जे मनदे भी सन तो उहदे कोलों की मंगदे सन। अज आपां भी घरां विच वेखदे आ, दिवाली हुंदी है, दिवाली नूं की करने असीं कहने देवी की आराधना कर लईए। और जां रोज़ रात नूं आरती करते हैं। कईयां ने गल की मंदिर बनाए ने घर देवतियां दे, उन्हां विच देवतियां दी फोटो रखियां होईयां ने। सिमरन का कोई पता नहीं, सेवा का कोई पता नहीं कि सेवा करनी शरीर नाल जां किसी की सेवा करके अपना पुण्य कर्म करना है। तो बस की है एक टली रखी होंदी है तो टली वजाउणी है, सुख संपत्ति घर आवे। आरती करते हो तुसीं की मंगया? सुख ते संपत्ति, शरीर नूं सुख मिले तो धन मिले। तो ना तो शरीर सदा सुखी रहना है तो ना ही धन है सदा को रहना है, इन्हें भी जाना है। हुण वो लड़की जिहड़ी सी वो विआही गई, उस घर च विआही गई। वो कर्म की सी? वो धन गुरु नानक देव दे वेले तो ही उन्हां अंदर घर जाग लगी हुई सी। वो उन्होंने की करना कि उन्होंने जड़े जिन्हों ने गुरु महाराज कोलों उपदेश लिया सी वो तो चढ़ वसे, तो मगरों बस यो ही है कि बाबे नानक नूं याद करते रहंदे। इहो ही नाम है, इहो ही नाम उन्हें समझाया सी। जिथे वड्डे बजुर्ग लगे सन उत्थे गल की बच्चे गान लग गए, अगों पीढ़ी लगती गई। 6वीं पातशाही महाराज का आगमन होया पर वो लड़की जदे विआही गई तो वह भी गल की सवेरे उठ के तो चुप करके चौंकड़ा मार के बह जाया कर। हुण चौंकड़ा मार के सवेरे जो बहिंदा है वह की करता है? वह सिमरन करता है। पर जिन्हें सिमरन लिया ही नहीं, पूछे नहीं, रस्ता जानकारी नहीं कि मैं सिमरन किदा करना है, किस तरीके का करना है, किनू याद करना है, किदां याद करना है, पहला गुरु समझाउंदा है। सिमरन करन दा वल गुरु समझाउंदा है, क्यों? गुरु ही ज्ञान दिंदा है। गुरु ज्ञान दिंदा है तो फिर जदों गल की इहदा मन गुरु के ज्ञान से रीझ जाता है, तुर पैंदा है, फिर इहदी बंदगी इकट्ठी शुरू हो जाती है। इहदी बंदगी जिहड़ी है वो तुरी जाती है।
ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਹੈ ਅਗਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦਾ ਨਿਤ ਨੇਮ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਸੱਸ ਉੱਠੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਸਹੁਰਾ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸੋਚਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਦਾ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੱਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦਬਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਇੰਨੀ ਤੜਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਇਹ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸਫਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਕਦੀ ਫਿਰ ਉੱਠ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਨ ਉਸ ਗੱਦੀ 'ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਗਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਗਰੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਖਿਲਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਉਣੀ ਪਟਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਾਪਸ, ਜਿਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਬਿਨ ਦਰਸ ਪਰਸ ਕੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿਆ ਹੋਏ, ਧਨ ਕੇ ਕਹਿ ਜੇ ਧਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਨਰਦਨ ਰਹਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਬਿਨ ਦਰਸ ਪਰਸ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਧਨੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਧਨੀ ਬਣਾਂਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧਨੀ ਬਣਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਰਵਿਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਗੋਂ। ਪਰ ਉਹ ਧੰਨ ਕਿਉਂ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਧੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਧੰਨ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਅਖਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹੀ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣ ਡੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਮਿਲੇਗਾ ਕੋਈ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਝਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਇਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।
चुप करके आराम नाल गल के बह के अपना घर का काम कर, बाहर नहीं जाना। इन्नी गल की बेचारी चुप कर गई। फिर बड़ी वध दुखी हो, वो दिहाड़ी निकल गई विचारदे कि किद्दां कीता जावे, किस तरीके दे नाल दीदार होवे, जाके गुरु का दर्शन करिए। संगत जा रही है, समा थोड़ा रह गया है, गुरु साहब ने चले जाना है। वो तो जहांगीर दे नाल जे बादशाह दे नाल शिकार करने वास्ते उत्थे कुछ चिर वास्ते उन्होंने वो आए सन। वो जदों उन्होंने समा पूरा हो गया, उन्हें पता नहीं किहड़े वेले तुर जाना है। वो अपनी मौज दे मालक हैं, आप मालक ने। विचार की रात नूं सवेरे गल की, मन दलेर किया, सवेरे मैं जरूर जावांगी, मैं गुरु के दर्शन करने वास्ते जरूर जावांगी, मैनू कोई नहीं रोकेगा, जड़ा रोकदा है रोक ले। अंदर ताकत आ गई। दिन चढ़िया, इशनान पानी किया, अरदास की, सच्चे पातशाह तू जिथे भी है, जिस रूप च भी है, मेरी मदद कर। असी धन वास्ते अरदासां करते हैं, असी दूजियां वास्ते अरदासां करते हैं, कभी रब नूं मिलण वास्ते अरदास नहीं करते। असी की अरदास करदी है? गुरु नानक की बाणी जिहड़ी है उहदी अरदास करदी है, उहदे कोलों मंगदी है। धन नहीं मंगया, पुत्र नहीं मंगया, कोठी नहीं मंगी, उन्हें जमीन नहीं मंगी, उन्हें कोई सोना चांदी नहीं मंगया। वो बेनती कर दी है। पायो रब्बा जी सानू खैर बंदगी दा, पायो रब्बा जी सानू खैर बंदगी दा, पायो रब्बा जी सानू खैर बंदगी ना, पायो रब्बा जी सानू खैर बंदगी ना, पायो रब्बा जी सानू खैर बंदगी दा, 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 खैर बंदगी दा, पायो 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 खैर बंदगी दा, पायो रब्बा जी सानू 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 खैर बंदगी दा, देवण हार दतार मेरे प्यारिया, देवण हार दतार मेरे प्यारिया, देवन हार दतार मेरे प्यारिया, देवन हार दतार मेरे प्यारिया, देवण हार दतार मेरे प्यारिया, देवण हार दतार मेरे प्यारिया, देवन हार दतार मेरे प्यारिया, देवन हार दतार मेरे प्यारिया, मैं नित चितारिया, पायो खैर बंदगी दा, पायो रब्बा जी सानू खैर बंदगी दा, पायो रब्बा जी सानू खैर बंदगी दा, पायो रब्बा जी सानू खैर बंदगी दा। ये अरदास की है। अरदास करके ते वो अपनी सੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ है मैं चली हाँ गुरु के दर्शन करन। प्यारी साध संगत दस के जाना चाहिए है, दसन तो बिना किसी को की पता कित्थे जा रहा है कोई। फिर एक स्त्री जाती है, जिसले इन्नी गल करके उन्हें जुत्ती पा के तुर पई
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰੋਕਣ। ਸੱਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ। ਉਹ ਰੋਕਣ ਲੱਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਦਣਾ ਫੜਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਲੱਗਾ ਭੱਜਣ ਤੇ ਲੱਤ ਟੇਢੀ ਪੈ ਗਈ, ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਦੀਦਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇਤਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਪਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਪ ਦਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਭੌਂ ਕੇ ਫਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਤੁਰ ਗਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੰਬੂ ਸੀ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ ਦੇ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤੰਬੂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਾਹ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ, ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭੈ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤੀ ਫਕੀਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਕਰਾਮਾਤੀ ਵੀ ਨੇ, ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਾ ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਤੰਬੂ ਲਾਗੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੌਲੋਂ ਖਿੜ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭਈ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੀ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਨਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰਾ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਜਾਨ ਸੇ ਬਰਜੇ ਲੋਗ ਜਾਣ। ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿਓ, ਸੁਜਾਨ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਥੱਲੇ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਕਲ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿਓ ਬਰਜੇ ਲੋਗ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸਿਓ ਟੂਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀਆ ਪ੍ਰਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਬੇਲਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ। ਇਹ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਬੇਲਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ। ਲੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਬੇਲਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ। ਲੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਬੇਲਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ।
ਲੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਬੇਲੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਲੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਬੇਲੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਲੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਬੇਲੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਲੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਬੇਲੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ। ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਬੇਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਬੇਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਅੱਖੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਬੇਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਅੱਖੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਬੇਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਮਨ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆਏ ਉੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੁਗਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੁਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁੱਟੇ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਗਲੀ ਕੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕਲਿਆਣ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਓ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਦੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਓ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੂਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਉਹ ਨਾਸਤਕ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਯੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਜਾਂ ਕਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀ ਹਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ? ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਭੂਤ ਵਸੇ ਤਿਸ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਭੂਤ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭੂਤ ਵਸੇ ਤੇ ਸਮਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁੱਖੋਂ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਸਾਧੂ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ, ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਐਸੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਯਸ਼ ਗਾਉਣ ਕਰਨਗੇ। ਦਲੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਵਕ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦੇਣ ਡੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਗਰੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹੈ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ, ਸਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ, ਸਾਧ ਕੀ ਧੂੜ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਾਧੂ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ। ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਜ਼ੰਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਵਧੂਤ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਲੰਗੋਟ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਜੜਾਵਾਂ ਸਨ ਬਾਬੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਦੇ। ਤਪੱਸਿਆ ਬੜੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਤਪ ਸੀ, ਤਪ ਕਰਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤਪ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਧੂਣਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਲਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਚਿਮਟਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਦਰਖਤ ਚੀਲ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੱਕ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੂੰ ਹਰਾ ਪੱਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕੀ ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਛਾ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੁੱਢਾਂ ਨੂੰ ਖੋਦ ਕੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਧੂਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਸੀ, ਅੱਗ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਗਰਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਢਹਿ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਪੂਜਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਸੰਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਓ ਭਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉਠਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾੜਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਇੰਨਾ ਵਧਾਇਆ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇੰਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਅੱਗੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਝਿਜਕਾਹਟ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ।
ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਵਾਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਲੈ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਲੈ ਸਕੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਲੀ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਮੰਨਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀ ਲੈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਗੱਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਸੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਠਹਿਰਾਓ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਪੀਏ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਠਹਿਰਾਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੁਖ ਦੁਆਰ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਲੋਕ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਲੋਕ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਾਂ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਗ ਡੋਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਾਂ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਗ ਡੋਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਾਂ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਗ ਡੋਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਾਂ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਗ ਡੋਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਾਂ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਗ ਡੋਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਾਂ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਗ ਡੋਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਾਂ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਗ ਡੋਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਾਂ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਗ ਡੋਰੀ। ਇਹ ਤੋੜਿਆ ਟੁੱਟਦੀ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਲੱਗੀ ਗੁਰਾਂ ਸੰਗ ਡੋਰੀ। ਇਹ ਤੋੜਿਆ ਟੁੱਟਦੀ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਲੱਗੀ ਗੁਰਾਂ ਸੰਗ ਡੋਰੀ। ਇਹ ਤੋੜਿਆ ਟੁੱਟਦੀ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਲੱਗੀ ਗੁਰਾਂ ਸੰਗ ਡੋਰੀ। ਇਹ ਤੋੜਿਆ ਟੁੱਟਦੀ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਲੱਗੀ ਗੁਰਾਂ ਸੰਗ ਡੋਰੀ। ਇਹ ਤੋੜਿਆ ਟੁੱਟਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੋੜਿਆ ਟੁੱਟਦੀ ਨਾ। 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 ਇਹ ਤੋੜਿਆ ਟੁੱਟਦੀ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਲੱਗੀ ਗੁਰਾਂ ਸੰਗ ਡੋਰੀ। ਇਹ ਤੋੜਿਆ ਟੁੱਟਦੀ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਲੱਗੀ ਗੁਰਾਂ ਸੰਗ ਡੋਰੀ। ਇਹ ਤੋੜਿਆ ਟੁੱਟਦੀ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਲੱਗੀ ਗੁਰਾਂ ਸੰਗ ਡੋਰੀ। ਇਹ ਤੋੜਿਆ ਟੁੱਟਦੀ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਲੱਗੀ ਗੁਰਾਂ ਸੰਗ ਡੋਰੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਬੇਟਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਆਈ, ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕੀ, ਸੱਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ, ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਮਨ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਲੀ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਖਿੱਚ ਪਈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ,
ਉਹਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਕ ਸਨ ਆਸਤਕ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਓ ਇਹ ਲੰਗਰ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਪ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਟੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਅਨੇਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਾਥ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਆਏ ਆ, ਪੜਿਆ ਤੋ ਸਰਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਭਗਤੀ ਦਾਨ ਮੋਹਿ ਦੀਜਿਓ ਗੁਰਦੇਵੋਂ ਕੇ ਦੇਵ, और कछु नहीं चाहिए निस दिन तुमरी सेव। पार ब्रह्म परमेश्वर पूरन सच्चिदानंद, नमस्कार प्रभु को सब संतन के अंग संग। तो अज का महीना है 12 माघ विच, 12 माह विच माघ महला पहला पंजवीं पातशाही महाराज जी फरमा रहे हैं। चौथे घर विच भादों भरम पुलाणियां, दूजा लगा हेत लख शिंगार बनाए आ, कारज नाही केत। भादों भरम पुलाणियां, दूजे लगा हेत लख शिंगार बनाए आ, कारज नाही केत। जित दिन दे बिन ससी, तित वेले कैसन प्रेत। पकड़ चलायन दूत जम, किसे न देनी भेत। पंजवीं पातशाह महाराज समझा रहे हैं इन्हां जीवां नूं, संसारी जीवां नूं। कहते ने भलिओ पुरशो, भादों का महीना चढ़ गया है, तो भादों के भरम विच, भादों के महीने में आके की है, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਪਰਲੋਕ ਦਾ। ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿਨ ਸਸੀ, ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕੈਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਮੁਰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਚੰਬੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭੇਤ। ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ, ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭੇਤ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਕੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੇ ਮਾਏ ਜਿਨ ਸਿਓ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿ ਕੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਲੱਕੜ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਆਪ ਆਕੜ ਗਿਆ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੇ ਮਾਏ ਜਿਨ ਸਿਓ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਹਿੱਤ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ,
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਸ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਦੂਤ ਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਮਦੂਤ, ਪਰ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕਪੈ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਉਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਤੋੜ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕੰਪੇ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਹੱਡ ਇਹਦੇ ਮਰੋੜਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਕੰਪੇ ਸਿਆਹੋ ਹੋਆ ਸੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਸੀ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੇ ਮਾਏ ਜਿਨ ਸਿਓ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਸਿਆਹੋ ਹੋਆ ਸੇਤ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਢੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਸਲ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਲ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਵੱਢਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਬੀਜਣਾ ਹੈ। ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਭੋਗਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੂਣੇ ਕਰਮਾਂ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਭੋਗਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੇ ਭਾਦੋਂ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਕਦੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਪ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, 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 ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਦੁਖ ਹਰ ਮਾਰ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਸਹਿਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਓ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਹਰ ਨਾਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਹਰ ਨਾਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾਇਓ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪੀਠ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪੀਠ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨਿੰਦਕਾ ਪੀਠ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨਿੰਦਕਾ ਪੀਠ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪੀਠ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪੀਠ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨਿੰਦਕਾ ਪੀਠ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨਿੰਦਕਾ ਪੀਠ ਦੇ ਜੋ ਮੁਖ ਲਾਇਓ RAM ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਗ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਸਹਰ ਸੇਵਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਸਹਰ ਸੇਵਿਆ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਸਹਰ ਸੇਵਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਸਹਰ ਸੇਵਿਆ ਲੈ ਛਡਾਇਓ RAM ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬੋਲ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ ਸ਼ੁਭ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਭ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਭ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਭ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਭ ਮਹੀਨਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਜਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਭ ਮਹੀਨਾ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਰੋ ਪਿਆਰ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।